ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। आम श्री अरविंद विरचित गीता निबंधमाला ग्रंथर विभूति तत्व शीर्षक विषय संपर्क में आलोचना करुथिले। आज से अध्यायर समाप्ति परे एक नूतन अध्याय आलोचना आरंभ करिबा। से अध्यायर शीर्षक हेउछि विश्वमय पुरुषंक दर्शन संहारक महाकाल। विभूति जोगर आलोचना परे विश्वरूप दर्शनर अवतारणा करा जाइछि। एही अध्याय रे महाकाल भावरे किपरि श्रीकृष्ण आविर्भूत होइछन्ति संग्राम भूमि रे तारी प्रत्यक्ष दृश्य अर्जुन किपरि दर्शन करिछन्ति दिव्य चक्षु बल रे ताहारी उपस्थापना एही अध्याय रे करा जाइछि। श्री अरविंद कहती विश्वरूप पुरुषंक दर्शन गीतार एक सर्वापेक्षा प्रसिद्ध और सर्वापेक्षा शक्तिशाली कवित्वपूर्ण अंश। किंतु गीतार चिंताधारा रे एहार जो विशेष स्थान अच्छी ताहा पूर्ण भाव में बाहर को प्रकाश पाए ना। यह स्पष्ट जे यह एक कवित्वमय और दिव्यार्थपूर्ण प्रतीक रूपे अभिप्रेत एवं यार प्रकृत अर्थ बुझिबा पूर्वरु आमको देखा हम जे यह केउं भाव में अणा जाइछि, केउं उद्देश्य रे अणा होइछि एवं आविष्कार करने को हेबो यार तात्पर्यपूर्ण विभाव में यार केउं विषय प्रति निर्देश करुछि। जो अध्यात्म सत्ता और शक्ति ये जगत को चालित करुछि ताहार मूर्त विग्रह को देखिबा पाई अदृश्य भगवानंकर दृश्य महिमा और जीवंत रूप को देखिबा पाई अर्जुनंकर जो इच्छा ताहा द्वारा ही से यही विश्वरूप को आवाहन कले। कहिबार अर्थ होछि जे विभूति तत्व केवल शुणा को मिलला श्रीकृष्ण ठारू अर्जुन को। अर्जुन एहा परे अधिकरु अधिक उत्कंठित होई श्रीकृष्णंकर कि पुरुषोत्तमंकर कि विश्वमयंकर विश्वरूप दर्शन करने को इच्छा कले। शुणिबा परे देखिबार इच्छा बलवती हैला। प्रथमे शुणिले महिमा प्रभुंकर, तापरे देखिबा को चाहिए से किपरि स्वरूप तांकर किपरि जगतर परम गुह्य अध्यात्म तत्व से शुणी सारिछंती। कौथरे ना विश्वरूप दर्शन रे ये विभूति जोगरे भगवान को ठारू ही समस्त ही भगवान समस्त वस्तु भितरे भगवान ही बास करुछंती लुकायित होई रहिछंती और प्रत्येकटी ससीम रूप और वस्तु भितरे तांकु प्रकट करा जाई पारे। एक कथा अनुभव करिछंती अर्जुन। किंतु प्रत्येक वस्तु भितरे प्रत्येक घटना भितरे प्रत्येक परिवेश भितरे किपरि श्रीकृष्ण निजे उपस्थित अछंती विराजमान करुछंती ताहा देखिबा पाई चाहिछंती अर्जुन। मनुष्यर मन और इंद्रिय को जो भ्रम एपरि दृढ़ भाव में अधिकार करी रही थाए जे वस्तु सबु भगवान को छड़ा निज मध्य निज सकाशे रही पारंती बा प्रकृतिर अधीन कौन सी जीव स्वाधीन भाव में चली पारे और निजक परिचालित करे। यही धारणा अर्जुनकर मनरु दूरीभूत होइछि। यह ही थिला तांकर संशयर तांक विमूढ़तार और कर्म त्यागर प्रकृत कारण। प्रत्येक मनुष्य प्रायतः भावंती जे सेमाने स्वयं प्रतिष्ठित होकर अछंती। सेमाने केवल नुहे गछ पत्र जीव जंतु से सब निज निज शक्ति रे तिष्ठिकी रहिछंती। एई कथाटी अर्जुन भितरे मध्य बसा बांधी रही।
ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବିମୂଢ଼ତା ଆସୁଥିଲା। ଭଗବାନ ସବୁ କଥାରେ ରହିନାହାନ୍ତି, ସବୁ କଥାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭିତରେ ହେବାରୁ ଅର୍ଜୁନ ବିମୂଢ଼ତାର ପରିଚୟ ଦେଲେ, କର୍ମ ତ୍ୟାଗର କଥା କହିଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀବାସୀ ସମସ୍ତେ ସେଇଆ ଭାବୁ ଯେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ମଣିଷ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ କରୁଛି, ସ୍ୱୟଂ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଏଇ କଥା ଭାବିଲାରୁ ଆମର ବିମୂଢ଼ତା ଆସୁଛି। ଏହା ହେଉଛି ଅହଙ୍କାରର ଏକ ଚିହ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ସତ୍ତା ସକଳର ଜନ୍ମ ଓ ମରଣର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ବିଭୂତି ତତ୍ତ୍ୱ ଶୁଣିଲେ ସେତେବେଳକୁ ବେଶ କିଛି ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଭଗବାନ ହିଁ ସବୁ କଥାର ଆଦି, ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ତ। ସେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ମୟ ଆତ୍ମାର ଅକ୍ଷୟ ମହିମା ହିଁ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରପଞ୍ଚର ନିଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି, ମୁଁ ପର୍ବତ, ମୁଁ ନଦୀ, ମୁଁ ବୃକ୍ଷ, ମୁଁ ଜୀବ, ମୁଁ ସବୁକିଛି। ସେତିକି ବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ସବୁଠାରେ ସେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି କିଏ ନା ଭଗବାନ। ସେହି ମହାନ ଶାଶ୍ୱତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଯୋଗ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସେହି ଯୋଗର ହିଁ ପରିଣାମ ଓ ପ୍ରକାଶ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତି ସେହି ଗୋପନ ଭଗବତ ସତ୍ତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ହେଲେ ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତି ଯାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ, ସେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଏକ ରୂପ। ଏଇ କଥାକୁ ବିଭୂତି ତତ୍ତ୍ୱ ଶୁଣି ଅର୍ଜୁନ ବୁଝିପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତି ସେ ଗୋପନ ଭଗବତ ସତ୍ତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରକଟ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସୀ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକଟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କିଏ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ, ତ କିଏ ବାଧ୍ୟବାଧ୍ୟକତାରେ, କିଏ ପ୍ରକୃତିର ତାଡ଼ନାରେ, ସମସ୍ତେ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ତାହା ହୋଇନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଜଡ଼ରୁ ଜୀବନର ସଂଗଠନ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ସେ ଜଡ଼ ସେମିତି ଆରମ୍ଭରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ଜଡ଼ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ, ଚାହୁଁଛି ଯିବାକୁ, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପ ନେଲା ଜୀବନ। ଜୀବନ ପୁଣି ଚାହୁଁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ, ତେଣୁ ସେ ନେଲା ମନର ରୂପ ନେଲା। ମନ ଯେହେତୁ ଚାହୁଁଛି ଯିବ ଆହୁରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେ ଅତି ମନର ରୂପ ନେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସନ୍ଧି ସମୟ ଅଛି ଯେ ମନ ଚାହୁଁଛି ଅତି ମନର ରୂପ ନେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ନେଇନାହିଁ। ଆଉ ଚାହିଁବାଟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଉନାହିଁ, କାରଣ ଅହଙ୍କାର ତାହା କରେଇ ଦେଉନାହିଁ। ଅହଙ୍କାର ଚାହୁଁଛି ଯେ ମନର ରାଜତ୍ୱ ରହୁ, ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅହଂ ଶାସନ କରେ, ଅହଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହେ। ଅହଂର ଆସନ ମନର ଭୂମି ଉପରେ। ମନ ଭୂମି ଯଦି ଅତି ମନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବ, ତାହେଲେ ଅହଂର ଆସନଟା ଚାଲିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଅହଂ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଗ ଦରକାର, ପଠନ ଦରକାର, ମନନ ଦରକାର, ନାମଜପ ଦରକାର, ଧ୍ୟାନ ଦରକାର, ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର, ଅଭିପ୍ସା ଦରକାର, ସମର୍ପଣ, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ଏ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଦରକାର। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏ ଅହଂକୁ ମାଇନସ୍ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ। ନହେଲେ ମନକୁ ମନ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ସହଜ ନୁହେଁ ଏବଂ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯଦି ସେ ଯିବା ହେବ, ତାହେଲେ ଏତେ କମ୍ ଗତି ଯେ ସେ ଗତିକୁ ଗତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ ସେ ଏଇ ଛୁଞ୍ଚି ମୁନରେ ମୁନେ ମୁନେ ଯିବ, ତାହେଲେ ଏତେ ବାଟ କେମିତି କେତେ ଲାଗିବ? ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମଝିରେ ରହିହେବନି। ମନ ଅତି ମନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ,
ମାନବ ଅତିମାନବରେ ପରିଣତ ହେବ, ତାହା ଭବିତବ୍ୟ, ତାହା ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ତାକୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଅହଂ ଏମିତି ଅଟକେଇବ ଏବଂ ସେ ଅଟକେଇବାରେ ଯିଏ ରହିଯିବ ସେ ରହିଯିବ। ସଂଘର୍ଷ ନ କଲେ ଆଗକୁ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼େନି, ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଆଗକୁ ଯାଏନି, କାହିଁକିନା ସେ ପବନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରେ, ପବନକୁ ପରାସ୍ତ କରେ, ତାପରେ ସେ ଆଗକୁ ଯାଏ। ଯଦି ସେ ସଂଘର୍ଷ ନ କରିବ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ। ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି, ସଂଘର୍ଷ କରୁନି, ଆଉ ଗତି କରୁଛି କି? ଗତି କରୁନି। ଆଉ ଯଦି ଖୁବ୍ ଧୀରେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଗତି କରିବ, ଟିକିଏ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯୋଗ ହେଉଛି ଯିଏ ଗତିଶୀଳ କରେଇବ। 5 ଜନ୍ମର ଗତିକୁ ଯିଏ ଜନ୍ମକରେ ସାରିଦେବ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଯୋଗ। ନା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ନ ସରିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯିବାକୁ ତ ଦିନେ ପଡ଼ିବ, ସେଠିକି ଛାତ ଉପରକୁ ଦିନେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଳସୁଆମୀରେ ବା ନିଜ ଅନିଚ୍ଛା ଏମିତି କହିଦେଲେ ହେବନି, ବରଂ ସମୟ ଆସିଛି ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ କ୍ରାସିଂ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଆସିବ, ଯାହାଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ମାଡ଼ ଖାଇ ଓ ଅତି କଷ୍ଟରେ ଯିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁକି କରିବ, ତା ଆଗରୁ ପାଠଟା ପଢ଼ିଦେଲେ ଯାଏ, କାହିଁକି ଛାଟ ଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ସେହି ଭଗବତ ସତ୍ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପ ଓ ଶରୀରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯଦି ତାହା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। 11 ଅଧ୍ୟାୟର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯାହା ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ବୁଝିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ। ଶରୀରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହା ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ମୋତେ ତୁମେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଅ କି ଦେଖାଅ। ଯଦି ତୁମେ ଉଚିତ ମନେ କରୁଛ, ଯୋଗ୍ୟ ମନେ କରୁଛ ମୋତେ, ତାହେଲେ ତୁମର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପକୁ କି ଶରୀରକୁ ମୋତେ ଦେଖାଅ। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି 11 ଅଧ୍ୟାୟର ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଅଧ୍ୟାୟର 3-4 ଶ୍ଲୋକରେ ଅର୍ଜୁନ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରୀର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ କଣ୍ଡିସନଟା ହେଉଛି, ଯଦି ହେ ଭଗବାନ ତମେ ଯଦି ମୋତେ ଯୋଗ୍ୟ ମନେ କର, ତମେ ଯଦି ମୋତେ ଇଚ୍ଛା କର ଦେଖେଇବାକୁ ତମ ରୂପ, ତାହେଲେ ଦର୍ଶାଅ। ସେ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି ବିଭୂତି ତତ୍ତ୍ୱରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶର ଧାରା ଓ କ୍ରମ ବୁଝି ସାରିଛନ୍ତି। କାରଣ ତା ଭିତରେ ସେ ବିଭୂତି ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିବର୍ତ୍ତନ କ୍ରିୟା ଅଛି, ଜଡ଼ କଥା ଅଛି, ପ୍ରାଣ କଥା ଅଛି, ମନ କଥା ଅଛି, ସବୁ କଥା ବିଭୂତି ତତ୍ତ୍ୱରେ କି 10ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ନିଜେ ଭଗବତ ସତ୍ତା କିପରି ଭାବରେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ହୋଇ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଘଟଣା, ତାର ବିବରଣୀ ଅଛି। ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସିଏ ଶୁଣିଲେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହିମାଳୟ, ମୁଁ ହେଉଛି ହିମାଳୟ ନା ମୁଁ ଆପଣ କିପରି ହିମାଳୟ ମୁଁ ଦେଖିବି। ମୁଁ ହେଉଛି ମୀନ ଭିତରେ ମକର ନା ମୁଁ ଦେଖିବି। ମୁଁ ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ମୁଁ ଜାଣିଲି, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି। ଆପଣ କିପରି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାଙ୍କ ଯୋଗଚକ୍ଷୁ ଆଗରେ ସେହି ଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ରୂପ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରାନ୍ତୁ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ସେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅକ୍ଷର ସତ୍ତାର ନିରାକାର ନିରବତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ସାକାର ବି ହୋଇପାରନ୍ତି, ନିରାକାର ବି ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ନିରାକାର ସ୍ୱରୂପକୁ ଜଣେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରେ, ମାତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ତାହା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ, ନିରାକାର ରୂପରେଖକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ସାକାର ରୂପ ଦେଖିବେ, ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେଖିବେ।
यह स्पष्ट जे से निष्क्रिय अक्षर सत्तार निराकार निरवता को दर्शन करने को चाहूना से चाहते से परम पुरुषंकर दर्शन जहाँ ठार समस्त शक्ति और कर्म उद्भूत होइछि कहले से सूत्र को से देखा चाहती जो सूत्र रे समस्त मणि माने गुंथा होइछंती शून्य सूत्र में से देखा चाहती नहीं से सूत्र को वास्तव दृष्टि रे देखा चाहती समस्त रूप जहाँकर मुखा परी केड़े चमत्कार कथा कहले कहले समस्त रूप सीए किंतु मुखा पिंधा सीए ना गछ ना भगवान गोटे मुखा पिंधि करी गछ होई अछंती भगवान मुखाटीए पिंधि करी पहाड़टीए होई अछंती भगवान मुखाटीए पिंधि करी मनुष्यटीए होई अछंती भालुटीए होई अछंती हाथीटीए होई अछंती एई मुखा होची अपूर्णतार मुखा लीला पाई से ताहा करिसंती निजे गोटे मुखा पिंधि से लीला करुछंती विभिन्न रूपरे सेही मुखाटी को काढ़िबार क्षमता अछि केवल जोगर जोगेश्वरींकर मांकर जो मुखाटी आमे पिंधिचु आमे भी सही मुखा पिंधा भगवान गछ जेमती मुखा पिंधा भगवान आमे भी गोटे गोटे मुखा पिंधा भगवान तो आम मुखरू जो मुखाटी भी अच्छी से छड़ेब किए ना ताकू छड़ेबे केवल माँ छड़ेबे से मुखाटी को काढ़ीदेवे यहाँ गोटे दुरूह कार्य मुखटा एड़े कठिन जे सी एमती मुखा एमती मड़ा है जे चटकी काढ़ीदेव सी ता सागरे मिसी मिसिकी से मुखा जन्म जन्म धरी एमती अच्छी जे आम चमड़ाटा कहले काढ़ीदेव सहज आम कह यीटा को आम उलार दबा हेले मुहर सांगे से सहज एडे से एमती ताठू आहरी कष्ट से मुखाटा को काढ़ा से कहगला जो दुरूह कार्यटी मुखा छड़ेबा मुखा काढ़ा एडे सहज काम नुहे आ से मुखाटी कहार अहंग्र मुखा सी केबठू आसी ना जेबठू मनुष्य आसी सी केते दिन है ये जमी चाष करुच्चे ना आज्ञा केते पुरुष आम जाणीनु सहज छड़े हम तो ना केते पुरुष ना आम बापा अजा आहरी कुआड़े कुआड़े आम जाणीनु 100 कि 200 पुरुष कि केते पुरुष आम जाणीनु से दिन आम चाष कर तेमे कहूच आमठू वर्तमान जमी नहीं जीव दुर्भ कार्य नुहे सेमती अहंग तो आमको मुखा पिंधेक अहंगर मुखा आम पिंधिक जन्म होइचु मरचु जन्म होइचु मरचु जन्म होइचु मरचु पिंधि 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 पिंधिक पुणी जन्म होला से मुखा पिंधिक आसचु चट किने छड़ेब किए छड़े पारे माँ को से कहते से तार बाग जानती केमिति 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 कहा मुखा केमिति चढ़ेबे सी जानती किंतु आमे सिना आग्रही हेले आमे सिना तांकु सहयोग कले सी मुखा छड़ेबे जबरदस्त भिड़ी देले सब खंडिया दंडिया होकर प्राण जीव केते केते ठीक कथा कह केते ठीक कथा से जानती केमिति छड़ेबा को हबो केते अठा कहार लागिची कहार केते अठा लागिची मुखा सी जानिचंती धीरे 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 से माँ बहरी कहले धीरे धीरे काटिबा को पड़िबो हठात काटिदेले चलिबो नाही असुरंक राज्य को सेमानंकर शर्तर दाबी अनुसार जय करने को हम से शर्त रखिए ना से माने असुर माने शर्त रखिए से शर्त को पालन करने को हम से शर्त जिणवा को हम जेमतिका शुंभ निशुंभ कहले जे तुमे टिके नाचंतनी ये दुर्गा कहले नाच सी भी कहले तो आपण टिके नाचिले ना तमें आमू तो नाच देख तुम नाच टिके ना हाँ तमें नाचब जे तमें तमें ता मुंडे हाथ थो से तुम मुंडे हाथ थोक दी जन जाक नाच से नाचिले नाचु नाचु भस्म हो गले तांकरी दाबीर शर्तानुसार तांकु जय करने को पड़ा
तेणु से जो मुखा आमे ए सत कथा तांक कथा टिके चर्चा करुचु अर्थ आमे चाहूचु जे आम मुखाटी केमिति खसु ए जन्म न हो आर जन्म हो कहीं से मुखा को पिंधे सीए कौन आउ गोटे भगवान पिंधेले कि नहीं से ही पिंधे बर्तमान काढ़ा बेल है से ही आनास्थेसिया पुणी आनास्थेसिया सरिबा बेल है आउ देदेवे टिके सरिबा बेल है आमे कहबो आउ टिके मते निद घुंगुड़ी दियो आउ टिके आनास्थेसिया दियो से कह ना आउ दिया हेनी आनास्थेसिया छाड़ा एथर उठ तेणु से ही पिंधे मुखा से ही छड़े मुखा ताले आमे आमर दरकार अभिप्सा आमर दरकार आग्रह आमर दरकार प्रार्थना एतिके आमर दरकार आउ तक काम तांकर समस्त रूप जहाँकर मुखा परी समस्त रूप अन्य माने गछर गछ भी तांकरी माने मुखा पिंधि गछ होइछन जे गछर से शक्ति आसीनी केवल मनीषर आसी मुखा काढ़ माँ मोते मुखा काढ़ मोर दरकार ना ये मुखा और तुम मो असल स्वरूप प्रकट होगा चाहे मोर असल स्वरूप मते दियो मते मुखा पिंधा रूप मते भल लगुनि अहंग्र मुखा मते भल लगुनि आउ मते मुखा काढ़ी देले तुम्हें मु समान हो से माँ कहले जे मु आसीची तुमरी रूप नहीं कहवाकू जे तुम्हें मु जहा तमें सेया हुओ कारण तमें ही मु ही तमें तमें जानी न तमें किए मु जानी तमें किए तुमको तमें किए बोली जनइबा पाई मु आसी जे तमें होच मुखा पिंधा भगवान मुखा काढ़िले तमें आउ भगवान समान हो मुखा काढ़ू केमिति माँ मु काढ़ीदेवी तमें खाली आग्रही हेल ना मत कौन से उपवास करने पड़ो ना 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 मत कौन तब तीर्थ भ्रमण कले मो मुखा खसब ना 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 आ मत कौन दान धर्म कले मुखा खसब नाई 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 कौन कले मो मुखा खसब अभिप्सा कले बारंबार आग्रह प्रकाश कले समर्पण कले प्रत्याख्यान कले मुखा को से खोलीदेले सी आउ मनीष से जो मनीष हम ता ना हूँ अति मानव जे विभूति भीतर निजर शक्ति प्रकट करती से होउचंती जे होउचंती कर्मर ईश्वर ज्ञान और भक्तिर ईश्वर प्रकृति और तार समस्त जीवकूलर प्रभु से कहते हे प्रभु तमें जीवकूलर ईश्वर तमें समस्त चेतनार अधीश्वर तमें सबकिछि मु चाहे जे तुम्हें किपरि भाव में प्रकटित होई अछ सारा विश्व रे मु देखिबी देखिले मोर आउरी पूर्णता आसीबो कि आउरी कन्विन्स हेबी यही महत्तम सर्वग्राही दिव्य दर्शन में प्रार्थना करने से अनुप्रेरित हेले कारण यही भाव में ही विश्व मध्य प्रकटित परमात्मा निकटरू से विश्वकर्म निजर कर्तव्य संपादन पर आदेश ग्रहण करेंगे कहले मुझे देखी जे सबू किछि भितर तुम्हें रही सबू करौछ करी कराउ थाए मुहि मोबिनु अन्य गति नाही तेणु मु देखी सेते बेले मोर ए द्विधा बोध आ रहिबा नाही युद्ध करिया पे बुझी होछ ना मु जेतेबेले देखिबी जे तुम्हें तो हल करुच तुम्हें तो धान काटुच तुम्हें तो धान बाड़ौच तुम्हें तो सब करुच आ ये जे कर ये मैंने सब किसी नुह निमित्त मात्र ताले मु बुझीजी दे मु युद्ध करने आसी ना तुम्हें युद्ध करुच ये कथाटा मु बुझापी तुमर से रूप दरकार देखा बुझी होनी जानी जो 5 जन फेल होती मो फेलटा मत जना पड़े 5 जन जानी यही कथा गुड़ाक सब तमें करुच ताल तमें ही युद्ध कर असुविधा कौन यही कथाटा पूर्ण भाव में जानापी मत तुम विश्वरूप देखा ये सबू तुम्हें करुच प्रत्यक्ष मु देखी अवतार उत्तर देले
तुमको जहाँ देखा हम ताहा मानवीय चक्षु धरी देखिपार ना क्या ए पर्यंत तुम मुखा छाड़ी नहीं। अर्जुनकर से पर्यंत जाई क्या अर्जुन भगवान सहित केते संपर्कित विभिन्न भाव में संपर्कित केते सुंदर भाव में आलोचक माने कहती जे अर्जुन तांकर सखा तांक भक्त तांक बंधु बांधव हाँ एते पुणी सारथी केते बागेरे तांक सहित तांकर संपर्क तथापि पुणी से सारथी बसचंती सदेहरे तथापि तांकर दिव्य शरीर देखा सामर्थ्य मध्य आसीनी अर्जुनकर आउ अन्य कथा किए पचारे कारण मनुष्यर चक्षु वस्तु सबूर केवल बाह्य रूप को ही देखे ओह केड़े सुंदर कथा कहते केड़े सत कथा कहते आमे खाली गछुटे फुलटे पहाड़टे पथरटे मनीषटे विराटटे आम तो देखी दौचु बाहर बा सेगुड़ी को भिन्न भिन्न प्रतीक रूप से देखे केते कौ चिन्ह ए चिन्ह स्वस्तिक से अमुक से प्रतीक एटा कलश एटा पदम प्रतीक भाव में केते देखुछु सेगुड़िक प्रत्येक अनंत रहस्यर केवल केतोटी विभाव को मात्र सूचाती कहले से सब जहाँ तुम्हें देखुच से गोटे गोटे प्रतीक भगवान गोटे गोटे चिन्ह गोटे गोटे प्रतीक गोटे गोटे स्पेसीज गोटे गोटे प्रतीक गोटे गोटे गछ गोटे गोटे प्रतीक गोटे गोटे फूल गोटे गोटे प्रतीक गोटे गोटे घटना मध्य गोटे गोटे प्रतीक तांकर सिंबल किंतु एक दिव्य चक्षु एक अंतरतम दृष्टि मध्य रही जहाद्वारा परम भगवान को तांको जोग शक्ति देखा संभव हुए किंतु गोटे अंतर्दृष्टि अच्छी गोटे दिव्य दृष्टि अच्छी जहा बल असल स्वरूप भगवान देखी हुए अर्थ से दिव्य चक्षु मिलीगले रथ भगवान पर दिशे दिशे कौन अनुभव हेबे पथ मध्य भगवान परी अनुभव हेबे रथ कहे मु देवता पथ कहे मु देवता सेते बेले से कथाटा को अनुभव करी हब। तुम्हें वर्तमान मोर एवं मो वर्तमान तुमको सही चक्षु देउछि से दिव्य चक्षु मो वर्तमान देउछि हे अर्जुन तुम्हें देख तुम्हें वर्तमान मोर नाना विध नाना वर्णर नाना आकृतिर शत शत सहस्र सहस्र दिव्य रूप देखा पाइब ए सबु कथा श्लोक प्रदान करा जाइछि श्रीमद् भगवत गीतारे श्री अरविंद केवल तार अवतारणा के उल्लेख करिछन्ति मात्र सबु कथा एकादश अध्यायर 8 5 6 7 यही श्लोक मानकरे यही कथा सब उल्लेख करा जाइछि जे हे अर्जुन तमे मोर नाना वर्णर रूप देख तमें नाना आकृतिर रूप देख तुम्हें देख आदित्य गण को मो भितरे रुद्र गण को मो भितरे मरुत गण को मो भितरे अश्विनी कुमार द्वय को मो भितरे तुम्हें एपरि अनेक अद्भुत दृश्य देखिब जहाँ संग्रथित एकत्रित होइथिबार देखिब और तुम्हें जहाँ किसी देखा चाह सबू देखि पारिब ता मो भितर सबू अच्छी समस्ते अच्छी तुम्हें जहाँ चाहब ता देख आज्ञा अच्छी से कंकड़ा बिछाटी ना हाँ हे देख अच्छी से झिटिपिटी आपण भितर ना हाँ भीष्म अच्छा आपण भितर हाँ कौरव मैंने अच्छा हाँ ए रथ सब थुआई मैंने सब अच्छा ना हाँ सबू भितर अच्छा यही कथाटा कहते श्रीकृष्ण जे हे अर्जुन तमें सबू कथा मो भितर देखिपार जहाँ तुम चाहब कारण मो व्यतीत आउ कौटी किछि भी नाही यह ही होउछि मूल भाव केंद्रीय तात्पर्य यह होउछि बहु मध्य एक एक मध्य बहुर दर्शन सब ही से एक जहाँ मूल कथाटी होउछि भगवानकर जे भगवान एक जे एक हम बहुश्याम मु एक थिली बहु हेली बहु हबारु मोर एकत्व चलीगला नहीं
ବହୁତ୍ୱରେ ବିଭାଜିତ ହେଲା ନାହିଁ, ସେଇ ଏକ ବହୁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରହିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ଯେ ଇଏ ତ ବାଣ୍ଟି ହେଇଗଲେ, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ତ ବାଣ୍ଟି ହେଇଗଲା, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହେଇଗଲା। ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ହେଉନି, ପୂର୍ଣ୍ଣତାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ରହେ, ସେ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ ଭଗବାନ ତାହା। ତେଣୁ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ତାହେଲେ ମୂଳ ଭାବ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ହେଉଛି ବହୁ ଭିତରେ ଏକ, ଆଉ ଏକ ଭିତରେ ବହୁର ଦର୍ଶନ, ସବୁ ହିଁ ସେଇ ଏକ। ଦିବ୍ୟ ଯୋଗର ଚକ୍ଷୁରେ ଏହି ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ, ଏହା ହିଁ ମୁକ୍ତି ଆଣିଦିଏ। ଯାହା କିଛି ରହିଛି, ଯାହା କିଛି ଥିଲା, ଯାହା କିଛି ହେବ, ସେସବୁର ସାର୍ଥକତା ଦେଖାଇ ଦିଏ ଓ ସବୁର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦିଆଗଲା ଅର୍ଜୁନକୁ, ସେ ବଳରେ ସେ କ'ଣ ଦେଖିପାରିବେ ନା ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ। କାହାର? ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପର। ଗତକାଲି କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ଧର ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କଥା, ସେ ଯଦି ଚାହିଁବେ, ଏ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖନ୍ତି, ବୁଝି ହେଉଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତି କେମିତି କୌଶଲ୍ୟା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଥିଲେ ସେଦିନ ରାମ ଗଲାବେଳକୁ, କାରଣ ଏଇଟା ଅତୀତର କଥା, ତାଙ୍କ ଅତୀତର କଥା ଦେଖ। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତି ଏହାପରେ କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ତୁମେ ଚାହିଁବ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, ଯଦି ତୁମେ ଚାହିଁବ, ତୁମେ ଅତୀତର ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକ, ପୃଥିବୀର ସବୁ ରୂପ, ସବୁ ଘଟଣା, ସବୁ ପରିବେଶ ଦେଖିପାରିବ ମୋ ଭିତରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଛି ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିପାରିବ, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ତା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ସେସବୁର ସାର୍ଥକତା ଦେଖାଇ ଦିଏ ଓ ସବୁର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଦିଏ। ଥରକ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିପାରିଲେ ଓ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିପାରିଲେ, ଏହା ଭଗବତ ଜ୍ୟୋତିର କୁଠାରରେ ସମସ୍ତ ସଂଶୟ ଓ ଭ୍ରାନ୍ତିର ମୂଳ ଛିନ୍ନ କରିଦିଏ। କହିଲେ ସବୁ ସଂଶୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ମୁଁ ତ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଅହଂଭାବ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ତୁମେ ଯଦି ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ଯେ ମୁଁ ହିଁ ସବୁ କରୁଛି, ମୁଁ ହିଁ ସବୁଠାରେ ଭରି ଅଛି। ଏ ସିନା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ହୁଏତ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦେଲେ ବୋଲି ଦେଖିପାରିଲେ। ଆମକୁ ଏ କଥା କେବଳ ଶୁଣିବାରେ ରହୁଛି ନା ସତ? ଆମେ କ'ଣ ସେ ଚକ୍ଷୁ ପାଇଲୁଣି? ପାଇନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଚକ୍ଷୁ ଆମକୁ, ସେ ଚକ୍ଷୁ, ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ତ ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା ନୁହେଁ ଖାପି ଦେବେ, ସେ ଚକ୍ଷୁ ମିଳିବ। ସେ ଚକ୍ଷୁ ମିଳିବ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଯୋଗ ସାଧନାରେ ଲାଗି ରହୁ। ଅର୍ଥ ଆମକୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଅତିମାନବର ଦୃଷ୍ଟି, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ କି, ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଅବତାରମାନଙ୍କର ଅଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅଛି, ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଅବତାରମାନେ, ନୃସିଂହ ଅବତାର, କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମରେ। ତାଙ୍କର କାମ ନା ମୁକ୍ତି ଦେବା। ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ସେ ତାକୁ ସେଇ ଔଷଧଟି ଦେବେ। ହୋମିଓପାଥି ପାଖକୁ ଗଲେ ହୋମିଓପାଥି ଦେବ, ଏଲୋପାଥି, ଯାହାର ଯେଉଁ ଔଷଧ ସେ ସେଇଆକୁ ଦେବେ। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେବେ, ସେ ମୁକ୍ତିର ମେଡ଼ିସିନ ଦେବେନି। ସେ କ'ଣ ଦେବେ? ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଆସି ଅର୍ଜୁନକୁ ମାତ୍ର ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସଞ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ନହେଲେ ସିଏ ଏତେ କଥା ଦେଖିକିରି, ଏଇ ଯେଉଁ ସିଏ ତ ଦେଖେଇଲେ, ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କି? ଏ କଥା ତ କହୁଛନ୍ତି କିଏ? ସଞ୍ଜୟ। କାହାକୁ? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇନାହାନ୍ତି, ସଞ୍ଜୟ ପାଇଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିକିରି ଯେ ହେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଇଆ ଦେଖେଇଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ। ଏଇଟା କଥାର କଥା, ଭିତର କଥାଟା, ମାନେ ଭିତର କଥାବସ୍ତୁଟାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି କିଏ? ସଞ୍ଜୟ। ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏଇଆ କହିଲେ, ତମେ ଶୁଣ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏଇ ରୂପ, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇଲେ,
ସଞ୍ଜୟ ଦେଖିଲେ ଓ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବେ ବୋଲି ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥର କେବଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଆଉ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଏମିତି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି, ମାଟି ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ, କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆହା, ଏ ଅବତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅବତାର। ମା କହନ୍ତି ଅତୀତର ଅବତାରକୁ ଲୋକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବତାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତିନି। ସତ୍ୟ ହଁ ମା ଆମରି ପରେ ତ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମରି ପରେ ତ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ବସିବୁନି କି? ଆମକୁ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ ଆମେ ବସନ୍ତୁନି କି? ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଟିକେ ଓଢ଼ଣି ପକେଇ ବସିବୁ ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଦାଢ଼ି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଦାଢ଼ି ତ କେତେ ଲୋକ, ଆଉ ଏଇ ତ ଆମରି ଭଳିଆ ଆଉ କ'ଣ ନୁହେଁ? ଆମର ପ୍ରାୟ ବେଳେ ସତରେ ଏ ଧାରଣା ଆସୁନି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଥା ପଢ଼ି, କାହିଁକିନା ଅତୀତ ହେଇଗଲେଣି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅତୀତରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଥିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ, କହୁଛନ୍ତି 2.5 ଜଣ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ। କିଏ କହିଲା ସିଏ ଗୋପାଳ ବାଳକ, କିଏ କହିଲା ହେ, ନାନା କଥା କହିକିରି ଉଡ଼େଇ ଦେଉଥିଲେ। ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି କହୁଛେ ପ୍ରକୃତରେ ଆହୁରି ଯେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତ ହେଇଯିବ, ଦୂର ଭବିଷ୍ୟତ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ, ହଁ ସେ ମାନେ ସତରେ ସତ କଥା। କ'ଣ କେଜାଣି କିଛି ତ କ'ଣ ହେଉନି, କ'ଣ ତ ଆଉ କ'ଣ କିଛି ବି ବୁଝି ହେଉନି କି ବୁଝାଇ ହେଉନି। କିଏ ଅନୁଭବ କରିବା କେତେ ଦୂରର କଥା। କହିଲେ କେଡ଼େ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ସତରେ ଥରେ ଡାକିଦେଲେ, କହିଦେଲେ, ସତରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଉନି? ହେଉଛି ଖାଲି କହିଦେଲେ। ଜମା ଭୋଗରାଗ ଥୋଇବା ଦରକାର ପଡ଼ୁନି, ଜମା ପିଠାପଣା କରିକିରି କଲବଲ ହେଇକିରି ଗୁଡ଼େ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇବା ଦରକାର ପଡ଼ୁନି, ତ ଖାଲି କହିଦେଲେ ବି ହେଉଛି। ସେଇ ଘଡ଼ିକ ଲାଗୁଛି ହଁ ହେଲା, ତାପରେ ପୁଣି ଗଲା, ପୁଣି ଭୁଲି ହେଇଯାଉଛି। ସେ ସମୟ ସେମିତି ହେଇଛି। ଏପଟେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସେପଟେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭାରି କଠିନ ସମୟ, ଅହଙ୍କାର ଘନୀଭୂତ। 100 ବର୍ଷ ତଳେ ଅହଙ୍କାର ଯେତିକି ଥିଲା ଘନୀଭୂତ ହେଇନି। ଏ ବାପା କି କଥା, ଖାଲି ପଦେ ପଦେ କଥାକୁ ଲୋକ, ହଁ ଆକ୍ଟିଭ ମାନେ ବାଟ ଚଲେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। 30 ବର୍ଷ ତଳେ ତ ଆମେ ଦେଖିଛେ, 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଖିଛେ, ଆମେ ତ ଦେଖିଛେ। ଆଉ ଅଧିକ 100 ବର୍ଷ 200 ବର୍ଷ କଥା କାହିଁ କହିବା? ଆମେ ତ ଦେଖିଛେ କେମିତି ଲୋକ ଏମିତି ଟିକିଏ ନ୍ୟାୟ ଟିକିଏ ଜାଣୁଛି ଏଇଟା ନୁହେଁ, କହୁଛ ଏଇଟା ମୋର ନା, ସେ ଜାଣୁଛି ଏଇଟା ମୋର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ବାଟରୁ ପାଇଲି, ଏଇଟା ମୋର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛି ନା ଅଲବତ ନା। ସେ ତାକୁ ଟାଣି ଓଟାରି କେମିତି ପ୍ରକାର କରି ସେ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବ। ଖାଲି ପ୍ରମାଣ କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରମାଣ, ଆଉ କିଛି ନହେଲେ ଏତେ ଟିକେ କଥାକୁ କଚେରୀ ଦୁଆର ମୁହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାହିଁ, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ନା ନଥିଲା। କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇ ଏଇପଟେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଭାରି, ହଁ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଲେଖିଲେ ନା, ଏପଟେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୁଅ ଆସିଯାଉଛି, ହାତୀ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ସେ ତ ବୁଡ଼ୁ ସତରେ ସବୁ ଉଠୁଛି। କି କଥା ସବୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କାନରେ ଶୁଣି ହେବନି ସେଇ କଥାଟା ଘଟୁଛି। ସେ ଟିଭି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ କଥା କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟେ ସେ ସମ୍ବାଦ ଯାକ ଖାଲି ନେଗେଟିଭ୍। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କଥା, ଏଡ଼େ ଟିକେ ପିଲାଟାକୁ କ'ଣ ନେଇଗଲା, ତାର ସେ କାହାର କ'ଣ କରିଥିଲା, କି ଦୋଷ କରିଥିଲା? ଆଗରୁ ତ ପିଲାଟିଏ କାନ୍ଦିଲେ ତାକୁ ନେଇ, ବାପା କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ, ନେଇକରି ତାକୁ କେଉଁଠି ଘର ଛାଡ଼ିଦେବା, ଏ କରିବା, କେତେ କଥା କରୁଥିଲେ ଲୋକ। ପିଲାଟି ଏବେ ତାକୁ ନେଇକିରି ପଳା, ମାନେ କି କଥା ସବୁ ଘଟୁଛି। ନେଗେଟିଭ୍ ଫୋର୍ସ କ'ଣ ଏତେ ବେଶୀ ହେଇଛି? ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଛି ବୋଲି ନେଗେଟିଭ୍ ଫୋର୍ସ ଏମିତି ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମା ଦୁର୍ଗା ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମହିଷାସୁର ରଡ଼ିରେ ପୃଥିବୀ କମ୍ପୁଛି। ଆଗରୁ କମ୍ପୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏତେ କମ୍ପୁ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଗଲା ଯେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆସିଗଲେଣି, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସେ ଅଧିକାର କରିବେ, ସେତିକିବେଳେ ସେ ନାନା ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି।
बंधु बांधव सब डाकी आनिक ठेंगा बाड़ी मालिक आसीगला ना जहाँ से नेउथला जो जमी से चाष करुला कि जो जमी से अधिकारी होता केते केते दिन है सी ता असल मालिक आसी पहुँची गला जे मो जमी मु नेबी ना केमत नब देखा जितक बंधुबांधव से डाकी आनब ना नहीं ठेंगा बाड़ी धरिक समस्त आसवे कि नहीं से समय किंतु मालिक नब तार मालिक अवश्य नब ओह बहुत झमेलार नब कहीं जी परा सेमती होती परिस्थिति नेगेटिव फोर्स बहुत खाली जमी बाड़ी कथा नहीं आम प्रकृति भितर भी ताहा नहीं खाली जमी कथा पड़नी मो कथा कथा केवल पड़ी आमको जे अधिक बदलुची अच्छा आमे गोटे जदि टिके सत् चिंतार टिके रहा बेलू से कुआड़ लोभ कुआड़ क्रोध सब किए आणुची से अहं ही आणुची अहं कर भल दिग जाऊँ भारी देव मुहूर्त आसी बोली बेले बेले टिके फ्लाश आसूची बेले बेले आसूची अरे हाँ तो मुझे दुख माँ को कही जमीती से कामटा हो जाऊँगी सेमिति पुणी मन अहंग आनी दूची नाम एटा अच्छे तो चेष्टार है भगवान कले बोली कौन भगवान कौन आम कह हाँ हाँ ठीक कथा मोर चेष्टार ए कामटा है गला जहाँ मिलता से गला जदि यहाँ ही थरक दर्शन लाभ कले सब संशय भ्रांतिर मूल छिन्न कर दिए सकल अस्वीकार और सकल विरोध को उच्छेद कर दिए यहाँ ही सही दर्शन जहाँ समन्वय और एकत्व आने जदि जीव ए दर्शन रे भगवान सहित एकत्व लाभ करे ताहेले तापै जगत रे जहाँ किसी भीषण अच्छी तार भीषणता दूर हो जाए ब्राकेट रे लिखुंट अर्जुन एपर्यंत ताहा करि पारि नाहंती आमे तो आमे कहले थरे जदि दिव्य चक्षुर अधिकारी हो जीव मनीष ताहले ताकू किछि भीषणता लागबनी से जानी पारि गोटे लीला गुड़ाक खेल मैजिक म कहीं व्यस्त होड़ा किछि हेनी आम एमती कहीपरचु अहंग्रे हुए तो बेले बेले किए बड़ क्षमता बड़ कथा कह है कि नुह या कर दियो ता कर दियो एगुड़ाक अहंग्रे से कहूँ प्रकृतर कौन भितर जड़े लीला बोली बुझीपारे जे ये सब किसी किसी ना व्यस्त हबार किसी ना भगवान को लीला से बेले बुझी हम जो दिव्य दृष्टि आमको मिल ताहेले तापाई जगत में जहाँ किसी भीषण अच्छी तार भीषण दूर हो जाए आमे देखू ताहा मध्य भगवान विभाव तमाने यही पर्यंत आमको जीवाकू हब अन्य बाट आमको नहीं धीर होकर रहीगले हबनी हबनी किंतु सत्य जीवनर अधिकांश बहुत समय दुश्चिंतार कटि जाउची सत्य कटि जाउची सत्य कटि जाउची दुख जनित दुश्चिंता अभाव जनित दुश्चिंता असुविधा जनित दुश्चिंता किछि न थाई सुन असंतोष जनित दुश्चिंता भय जनित दुश्चिंता आ सबु सुविधा अच्छी तथापि कहीं तार सुन दुश्चिंता खाइबा को अच्छी पिंधिबा को अच्छी रहिबा को अच्छी सब तो अच्छी दोली तो जो गोटे लगी आ गोटे लगी पुणी कौन हो तार तार भी दुश्चिंता काले एमती हो नातुणी जो काले सिटी अच्छी फैक्ट्री रे कौन मेंजर होती काले ता हाथटा कटी जीव सी वायुमंडल से आस्थान जमेक अच्छी आगरू लोक एते दुश्चिंतार थिले ना एते दुर्घटना घटुला दुर्घटना मैं रास्ता दुर्घटना कथा कहूँ रास्ता दुर्घटना घटुची एते जो दुर्घटना जीवन में घटुला चिठीटीए पे अपेक्षा करके बेस शांति रही इले मोबाइल गोटे सेकेंड रे होची तथापि समस्ते अस्थिर समस्ते व्यस्त सबू खबर मिलूची से जमा खबर मिलू नथिला किंतु एते दुर्घटना घटू नथिला शांति लोक थिले हाँ हाँ एत दिन है चिठी आसनी कि ना भगवान भल रखि सतरे भगवान भल रखि चिठीटीए मिल बोली किए अपेक्षा माने केते न जानी मध्य केटे खुशी थे लोक
ତା ବୋଲି କ'ଣ ଲୋକ ବାହାରକୁ ଯାଉନଥିଲେ, ଲୋକ ଆସାମ ଯାଉନଥିଲେ, ଲୋକ କଲିକତା ଯାଉନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବେଶୀ ଯାଉଥିଲେ। ଏଇ କଲିକତା କାମ କରିବାକୁ ଆମ ପିଲାଦିନେ ବେଶୀ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଚିଠିପତ୍ର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିଲେ ହେବ, ଚିଠି କ'ଣ ଦୈନିକ ମିଳିବ 15 ଦିନ ଥରେ? ତଥାପି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ବ୍ୟସ୍ତ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବ୍ୟସ୍ତତା, ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭରି ଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଏମିତି ପ୍ରକାର ହେଇଛି ଯେ ସତ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସାଧୁକୁ ଆଗ ସନ୍ଦେହଟା ଆସୁଛି, ନୁହେଁ? ସତ୍ୟରେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ଦେଖିଲେ ନାଇଁ ମ ହେ ଭଗବାନ କି ସମୟ ଆସିଛି। ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁ ମନା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ତ ସମାନ, ମାନେ ସର୍ବଦେବ ନମସ୍କାର କେଶବଙ୍କ ଭଗବାନ ଏକ। କେଉଁ ରୂପରେ କେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ରୂପଟା ତାଙ୍କର ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତ ଏକ। ଯିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସିଏ ଶ୍ରୀରାମ, ସିଏ ଶ୍ରୀରାମ, ସିଏ ନୃସିଂହ, ସିଏ ସବୁ ଏକ। ତାହେଲେ ଆମ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା କଥା ଯେ ଆମେ ଏ ସମୟରେ ତିଷ୍ଠିକିରି ଅଛୁ। ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣେଇ ଦିଆଯାଆନ୍ତା 200 ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ, ସିଏ ବାତୁଳ ହେଇ ଖାଲି ବୁଲନ୍ତେ, ବାତୁଳ ହେଇ ବୁଲନ୍ତେ। ଆମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା, ସତ କଥା ନୁହେଁ, ସେ ବାତୁଳ ହେଇ ବୁଲନ୍ତେ। କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ସେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଥିଲା, କେତେ ଭରସା ଥିଲା। ଇଲେ ଭରସାଟିଏ ଅଛି, ତାକୁ କହିଛି ଜିନିଷଟି ଆଣିଦେବାକୁ, ସେ ବି ଭୁଲି ଯାଇଥିବ, ନ ଆଣିଥିବ, ସେ ଠିକ୍ ବେଳକୁ ଆସି କହିବ ମନେ ପଡ଼ିଲାନି, ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଆଗେ କ'ଣ ସେମିତି ହେଉଥିଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ, କେତେ ଥିଲା। ଚିନ୍ତା କରନି, ରହ ଏଇ ଫଙ୍କସନ୍ଟା ଆମେ ଉଠେଇବୁ, ବସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ତୁମେ ନେଇକରି ଯିବ ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବ, ସେ ସବୁ ତୁମକୁ ଉଜାଡ଼ି ଯାଇଥିବେ, ବଦନାମ କରିଦେଇଥିବେ। ହଉନି? ତୁମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଟିକେ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଲ, ସିଏ ତୁମର ଡାଲି ବାଲ୍ଟିଟା ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ମାଲିକକୁ ଆସି କହିଲା ଆଉ ଡାଲି ନାହିଁ। ଡାଲି ତ ଏତେ, ତୁମେ ଯାହା କହିଲ ସେଇଆ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କୁଆ ଜାଣି, କୁଆଡ଼େ ବସିଛନ୍ତି ଲୋକ, ଡାଲି ନାହିଁ। ହେଲା, ଏମିତି ହେଉଥିଲା ଆଗରୁ। ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃସମୟ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଘାରି ଦେଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ। କାହିଁକି ନା ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଯାଇଛି। ଏଇ ଭିତରେ 100 ବର୍ଷ ଭିତର କଥା ନୁହେଁ, ଆସିଲା କେତେ 50 ମସିହାରେ ତ ଆସିଲା। କ'ଣ ଅତିମାନସ 50କୁ ବା କେତେ ହେଲା ଯେ 72 ବର୍ଷ। 72 ବର୍ଷ କ'ଣ ମହାକାଳ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା, ତଥାପି ଏତେ ହେଲାଣି। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଭାବ, ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନ ଦେଖି ଥରେ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇଗଲେ, ଆମେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଏକ ସର୍ବାଲିଙ୍ଗନକାରୀ ଆନନ୍ଦ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହସର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇପାରିବୁ। ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆସିଲେ ସାହସ ଆସିବ, ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ଆମ ଉପରେ ଯେଉଁ କର୍ମର ଭାର ଅର୍ପିତ ହୋଇଛି ତାହା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପଦକ୍ଷେପରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବୁ। ସେତେବେଳେ ବୁଝିଯିବୁ ଯେ ଆମକୁ ଏ କାମଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କାମ ଭାବରେ। ଏବେ ବୁଝୁଛୁ ଆମେ ଆମ କାମ କରୁଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କର କାମରେ କୌଣସି କନେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ କାମ କରୁଛି, ଭଗବାନ କ'ଣ କରିବେ? ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ମୋ ପାଇଁକି ସବୁ ପରିବା କାଟିଦେବେ, ବା ରୋଷେଇ କରିଦେବେ, ସବୁ କରିଦେବେ, ଚାକିରି କରିଦେବେ, ସବୁ କରିଦେବେ? ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକଥା କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ଶକ୍ତିରେ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କରୁନାହିଁ ଏ ଭାବ ଆମର ଆସିନାହିଁ, ଆସୁନାହିଁ। ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ଏ ଭାବ ଆସିବ। ଯେଣୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଦୃଷ୍ଟି ନେଇ ଦେଖେ, ବିଭକ୍ତ ଓ ଖଣ୍ଡିତ ଦୃଷ୍ଟି ନେଇ ଦେଖେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତା'ର ଦୃଷ୍ଟି ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜୀବ ଏହି ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରବେଶ ଲାଭ କରିପାରିଲେ ତେଣିକି ଜଗତ ଓ ଯାହା କିଛି ସେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେସବୁରେ ଏକ ନୂତନ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନକାରୀ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟ ସ୍ଥାପନକାରୀ ଏ ଦର୍ଶନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଆହୁରି ପୂର୍ଣ୍ଣତର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ତା'ର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଯିବ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କିଛି କିଛି ଅଛି, ନହେଲେ ପୃଥିବୀ ରହିଛି କେମିତି?
ଅଛି ଅଛି ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଅଛି। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଛି ବୋଲି ଏ ପୃଥିବୀ ତିଷ୍ଠିତି, ମାତ୍ର ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସେଇ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ବହୁଗୁଣିତ ହେବା ଦରକାର। କେମିତି ନା ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା। ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆସିବ କିପରି ନା ମାଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା। ମାଙ୍କ କୃପା ମିଳିବ କିପରି ନା ଆମ ଅଭିପ୍ସା ଦ୍ୱାରା, ଆମ ସମର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା, ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ ସେଇ ପରମ ରୂପ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେଇ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ସେଇ ପରମ ରୂପ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇ ଦିଆଗଲା। ଏହା ହେଉଛି ସେ ଅନନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ, ଯାହାଙ୍କର ମୁଖ ସର୍ବତ୍ର ବିରାଜମାନ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପୁରୀ ରହିଛି। ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୀତାର ଶ୍ଲୋକର ଅନୁବାଦ। ପ୍ରାୟ ଅନୁବାଦ ଗୀତାରେ ଏହିସବୁ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଯେ ଏ କଥା କହିଲା ପରେ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇଲେ। 9ରୁ 14 ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ସତ୍ତାର ସେ ଦେଖିଲେ ଯାହାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପୁରୀ ରହିଛି, ସବୁ ଦେଖେଇଲେ। ସତ୍ତାର ଅପରୂପ ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦର୍ଶନ ସବୁକୁ ଅନନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରକଟ କରି ଦେଖେଇଲେ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସାରିତ ସେହି ଭଗବାନ ଅସଂଖ୍ୟ ନେତ୍ର ନେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସଂଖ୍ୟ ନେତ୍ର, ଅସଂଖ୍ୟ ମୁଖ, ଅସଂଖ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣ, ଏସବୁ ଅସଂଖ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ତ ଗଣି ହେବନି, ସେଭଳି ସେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ସବୁ ସେ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ସର୍ବସ୍ଥାନରେ ରହି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଅସଂଖ୍ୟ, ତାଙ୍କର ତେଜ ଅମାପ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସେ ଦେଖେଇଲେ ଯେଉଁ ତେଜ, କହିଲେ ସହସ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଏକାଠି ଆକାଶରେ ଆସିବେ, ଯେତିକି ଆକାଶ ତେଜମୟ ହେବ ସେତିକି ତେଜମୟ ହୋଇଛି ପରିବେଶ। ତାମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି ସ୍ୱରୂପ। ଅସଂଖ୍ୟ ମୁଖରେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଅଗଣିତ ଦିବ୍ୟ ଆୟୁଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ସୁସଜ୍ଜିତ। ସିଏ ମାନେ ଅର୍ଜୁନ ନୁହେଁ, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ନିଜେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ଆଭରଣରେ ଭୂଷିତ ସେ ଭଗବାନ, ପୁଣି ଦିବ୍ୟ ଅମ୍ବର ପରିଧାନ, ଅମ୍ବର ମାନେ ବସ୍ତ୍ର, ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ସେ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି, ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ବାହାରୁଛି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ମାଲ୍ୟାମ୍ବର ଧର ଦିବ୍ୟ ଗନ୍ଧେ ସୁବାସିତ। ସେ ବାସ୍ନାରେ ମହକି ଯାଉଛି ପରିବେଶ। ଯେଉଁ ବାସ୍ନାରୁ ଟିକିଏ ଝଲକ ନେଇକରି ଏ ପୃଥିବୀର ଫୁଲମାନେ ସୁବାସିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଯାହାଙ୍କ ବାସ୍ନାରୁ ଟିକେ ଝଲକ ନେଇକରି ଏ ପୃଥିବୀର ଫୁଲମାନେ, ଖାଲି ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଫୁଲ କେବଳ ନୁହେଁ, ଏ ପୃଥିବୀର ଫୁଲମାନେ ସୁବାସିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ କେତେ ବାସୁ ନଥିବେ ସତେ? ଯାହାଙ୍କର ରୂପର ସୁଷମା ନେଇ ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣବିଭା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯାହାଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ, ଯାହାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ସୁବାସ କେତେ କେତେ ହେଇଥିବ। ତାଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି, ଆଲୋକ, ଦିବ୍ୟ ପୁଷ୍ପମାଳାରେ ସୁଶୋଭିତ ସିଏ, ଦିବ୍ୟ ଗନ୍ଧର ଅନୁଲେପନରେ ସୁବାସିତ। ସେଇ ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ବାହାରୁଛି ସେ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ବାସ୍ନା, ଯାହାର ଟିକିଏ ଝଲକ ଆମର ଇଏ ଚମ୍ପା ହେଉ, ମଲ୍ଲି ହେଉ, ହେନା ହେଉ, ସୁଗନ୍ଧରାଜ ହେଉ, କାମିନୀ ଫୁଲ ହେଉ, ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଛେ ସେ ସବୁର ବାସ୍ନା କେଡ଼େ ଅଲଗା ଅଲଗା।
ताले ये सबू बासना जहाँकठू आसीची सी निजे केड़े बासु नथिबे। ए हूँ कविर कल्पना। कल्पना हो पछे ता भितरे सत्यता अच्छी। कवि हुए तो से बासनाटा को कही पारुनी किंतु कही पारुचे से बासनारू ए बासना माने झलक भाव में आसचंती। से जो मूल बासना से अनुभव्य दिव्य दृष्टि रे दिव्य अनुभव। पुणी यही भगवानकर शरीर प्रभा एपरी जे मने हुए जेपरिक आकाश रे एका बेलके सहस्र सूर्य उदित होइछंती। ए समस्त गीतार विश्वरूप दर्शनर श्लोकर कथा। यही देवदेवंकर शरीर रे समग्र जगत बहुधा विभक्त एवं अथच एकीभूत होई देखा जाउची। अर्जुन ये अत्याश्चर्यमय सुंदर और भीषण भगवान को दर्शन कले। सुंदर और भीषण दीटा कथा केमती एकाठी अच्छी। भीम आउ कांत दीटा कथा एकाठी केवल भगवान पाखे अच्छी। धर गोटे जलप्रपात बहुत उच्चरू पड़ुची ताहा केड़े भयंकर किंतु सुंदर मध्य। केमती सुंदर ना से जो पड़ुची से एमिति पड़ुची धार धार एमती पड़ुची जेमती जेमती गोटे बेणी होउची कि ता भितर सूर्यालोक ता ऊपर पड़ुची सते जेमती खाली इंद्रधनुमय हो जाउची कि हो जाउची। ता भितर सौंदर्य अच्छी आउ भीषणता भी अच्छी। तेणु ताकू कहती कवि दृष्टि भीमकांत दृश्य। सेमती भगवान एक समय रे भीषण कारण से संग्राम करुँच संग्राम भूमि अच्छा संग्राम पिंधि वेश संग्राम से अस्त्र पुणी आर बागे भारी बासना आर बागे भारी सुंदर जी भारी सुंदर सी पुणी केड़े हो पारे भीषण भी हो पारे। आ दीटा जाक कथा एकाठी देखिले जेमती अनुभव हम से अनुभव को प्रकाश करने कष्ट। अर्जुन ही गला से जीवगणर अधिपति यही भगवान तांकर आत्मसत्तार महिमा और महत्व उग्र और विकट पुणी सुशृंखलित आश्चर्यमय एक समय ये जो कथा ना शब्द गुड़ाकर भारी गभीर अर्थ अच्छी। एक समय से भारी उग्र पुणी जी उग्र सी पुणी श्रृंखलित पुणी जे विकट आल रूप तांकर भी अच्छी। तापर से कहते सी मधुर और भयंकर जगत को प्रकट कर सी मधुर रूप में विराजमान होती पुणी भयंकर रूप में भी विराजमान होती युद्धभूमि रे विश्वरूप दर्शन अवकाश। यह देखी से विस्मय हर्ष और भयर अभिभूत हो पड़े कि अर्जुन कौ थे गले ना विस्मय ये कौन से पुणी भय जे देह थरिला भय पुणी हर्ष खुशी भी होती जे एभली कथा अलौकिक कथा देखिले अपूर्व कथा देखिले आगरू जहाँ केवे देखी नथिले। विस्मय हर्ष अभिभूत होई पड़िले और अवनत मस्तक नमस्कार पूर्वक जोड़ हस्त संभ्रम और भक्तिपूर्ण वाक्य से विराट मूर्तिर स्तव करने को लगिले। ये सबू हूँ गीतार कथा श्लोकर अवतारणा। हे देव आपणक देहरे मु समस्त देवता विशेष विशेष भूतवर्ग भूत माने भूतप्रत नुहे ये सबू घटना भूत माने सबू गछ पत्र डाल से पहाड़ पर्वत ये सब मत भूत पंचभूत जो कहुच्ची म देखुची। हाँ कौन देखुची ना कमलास्थनस्थ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को देखुची ऋषिगण दिव्य सर्पगण को दर्शन करुच्ची। मु देखुची असंख्य बाहु असंख्य उदर असंख्य नेत्र असंख्य मुख सर्वत्र मैं आपणकर अनंत रूप दर्शन करुच्ची। किंतु हे विश्वेश्वर विश्वरूप मु आपणकर अंत मध्य एवं आदि किसी देखी पारुना आरंभ मझी शेष किसी देखी पारुना खाली चारिआडे व्याप्त होकर अछ सबु रूप रे सबु परिवेश रे सबु गुण रे सबु वासना रे सबु रंग रे सबु रस रे उफ तुम तो भरी अच्छ आरंभ कौटी होती मैं आरंभटा देखिपारुनी कि मझीटा देखिपारुनी कि तुम शेषटा भी देखिपारुनी।
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନନ୍ତ ରୂପ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବିଶ୍ଵେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆଦି ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା, ଏ ଯେଉଁ ଆକାଶରେ ସବୁବେଳେ ବୁଲେ, ଜାଣି ହୁଏ କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ତା'ର ଶେଷ, ମଝି କିଛି ଜାଣି ହେବନି। ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଇ ଏମିତି ବୁଲୁଥିବେ ଯେ ଲାଗିବ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଅଛି, ଠିକ୍ କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଠିକ୍ କେଉଁଠି ସରିଲା ଏମିତି ଜାଣି ହେବନି। କିଛି ଜାଣି ହେବନି, ତା'ର ମଝି ଆଦି କିଛି ଜାଣି ହେବନି। ସେମିତି ସେ ବି ଯଦି ଏ ବିଶ୍ୱ ଏମିତି ଖାଲି ସବୁ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଥିବ, ଓହୋ ଯଦି ଏଡ଼ିକି ଜାଗା ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଛି ବୋଲି ଏମିତି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ର ପରଦାଟା ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଛି ବୋଲି, ତା ଦେହରେ ସେମିତି ଗତି ହେଉଛି ବୋଲି, ତାହେଲେ କେମିତି ହେଇଥିବ ସେ ବିଶ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଉଦର ଅସଂଖ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଦି ଦେଖି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି କିରୀଟି ଓ ଗଦା ଚକ୍ରଧାରୀ, ଆପଣ ଦୁର୍ନିରୀକ୍ଷ, କାରଣ ମୋର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ହିଁ ଦୀପ୍ତିମାନ ତେଜପୁଞ୍ଜ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଦ୍ୟୁତି, ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରଭ, ଆନନ୍ଦପ୍ରଭ, ଅପ୍ରମେୟ। ପ୍ରମେୟ ମାନେ ଯେଉଁଟା ମାନେ ସୀମିତ, ଅପ୍ରମେୟ ମାନେ ଅସୀମିତ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରମେୟର ଯାହା ପ୍ରମାଣ ଯୋଗ୍ୟ, ଅପ୍ରମେୟ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଆଉ ମାନେ ଆଉ ତାକୁ କେହି ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବେନି, ତୁମକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଅଙ୍କରେ ପକାଇ ହେବନି, କି ଦର୍ଶନରେ ପକାଇ ହେବନି, କି ବିଜ୍ଞାନରେ ପକାଇ ହେବନି, କେଉଁ ଢାଞ୍ଚାରେ ପକାଇ ହେବନି, ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅପ୍ରମେୟ। ଯାହାକୁ କୌଣସି ଛାଞ୍ଚରେ ମାପରେ କୌଣସି ପାତ୍ରରେ ଗୋଟେ ପକାଇକି ରଖିଦେବ ପରା। ଭଗବାନ କିଏ ନା ଏଇ ବାଗିଆ, ସେ କେଉଁ ବାଗର ନୁହେଁ, ସବୁ ବାଗର, ସବୁ ବାଗର। ମା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ମୁଁ କୌଣସି ଦେଶର ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ସବୁ ଦେଶର। ମୁଁ କୌଣସି ଭାଷାର ନୁହେଁ, ସବୁ ଭାଷାର। ମୁଁ କୌଣସି ସଂସ୍କୃତିର ନୁହେଁ, ସବୁ ସଂସ୍କୃତିର। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ସେ କଥା, ଭଗବାନକୁ କୌଣସି ଛାଞ୍ଚରେ ପକାଇ ହେବନି। ଆପଣ ହିଁ ପରମ ଅକ୍ଷର, ଅକ୍ଷର କ୍ଷର ନୁହେଁ, ଆପଣ ଅକ୍ଷର। ଏ ସବୁ ଏ କ୍ଷରର ମୁଖା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ୍ଷର ନୁହନ୍ତି, କ୍ଷରର ମୁଖାଟା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ମୁଖାଟା କାଢ଼ିଦେଲେ ଅକ୍ଷର, ଅକ୍ଷର ମୁଖା ପିନ୍ଧିଲେ କ୍ଷର, କ୍ଷର ମୁଖା କାଢ଼ିଦେଲେ ଅକ୍ଷର। ଆପଣ ଏଇ ବିଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ଏଇ ବିଶ୍ୱର ପରମ ଆଧାର ଓ ଆଶ୍ରୟ, এই କଥା ଅନୁଭବ କଲେ ଅର୍ଜୁନ। ଆପଣ ହିଁ ଶାଶ୍ୱତ ଧର୍ମସମୂହର ଅବିନଶ୍ୱର ରକ୍ଷକ, ସବୁ କଥାର ଆପଣ ରକ୍ଷକ, ପାଳକ, ସଂହାରକ। ଆପଣ ହିଁ ଜଗତର ସନାତନ ଆତ୍ମା, ସନାତନ ପୁରୁଷ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଜଗତର ଆତ୍ମା, କାହିଁକିନା ଆତ୍ମା ସବୁକୁ ଧରି ରଖିଛି। ଆତ୍ମା ଭାବରେ ସବୁ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ, ସବୁ ଭୂତ ଭିତରେ ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି। ପଥର ତିଷ୍ଠି ରହିଛି, ତାର ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଅଛି ବୋଲି। ଗଛ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି, ତାର ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଅଛି ବୋଲି। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ତିଷ୍ଠି ରହିଛି, ତାର ଗୋଟେ ଆତ୍ମା, ଚୈତନ୍ୟ ହଉ ଆତ୍ମା। ଗୋଟେ ମାଛଟେ ବଞ୍ଚିକିରି ଅଛି, ତାର ଆତ୍ମା ଅଛି ବୋଲି। ଗୋଟେ ମଣିଷଟିଏ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିକିରି ତାର ଆତ୍ମା ଅଛି, ତା ଆତ୍ମା ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି। ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ତାର ଶରୀର, ତାର ପ୍ରାଣ, ତାର ମନ, ଏ କେହି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ନାହାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ନ ଚାହିଁବ ୟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ, ଇଏ ସମସ୍ତେ ଖସି ପଡ଼ିବେ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଖସି ପଡ଼ିବେ। ମନର କାପାସିଟି ନାହିଁ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଖାଲି ମଣିଷ ନୁହେଁ, ସବୁ ପ୍ରାଣୀ, ସବୁ ଗଛ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ଭାବରେ ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସନାତନ ଆତ୍ମା, ସେ ଆତ୍ମା ଅକ୍ଷର ଆତ୍ମା,
ସେ ସରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ରହନ୍ତି। ଅତୀତରେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ରହିବେ। ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ସେ ଅତୀତରେ ଥିଲେ, ଆଉ ଖୋଳ ପିନ୍ଧିକିରି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ରୂପ, ଆଉ ପରିବେଶ ଅଲଗା, ମାନେ ଅଲଗା, ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ମନ, ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣ, ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ଶରୀର ନେଇକିରି ଆତ୍ମା ଆସିଥିଲେ। ସେହି ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ବଦଳି ଯାଇଛି କେବଳ ଶରୀର, ପ୍ରାଣ, ମନ ଆଉ ତତ୍ ଜନିତ ପରିବେଶ। ହୁଏତ କେଉଁ ଦେଶରେ ଥିଲେ ଅତୀତରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଦେଶରେ, ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କେଉଁଠି। ଆତ୍ମା କିନ୍ତୁ ସନାତନ ଅକ୍ଷର, ସେ ସରନ୍ତି ନାହିଁ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦାୟ। ଓಂ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ ପରମେ।